کرم میں بنکرز ختم کرنے کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کے مطابق خارکلی اور بالش خیل میں مورچے مسمار ہوں گے۔ 1 فروری تک تمام مورچے مسمار اور اسلحہ جمع کرایا جائے گا۔ دوسری جانب پارا چنار کرم شاہراہ کی بندش برقرار، گاڑیوں کا اگلا قافلہ روانہ نہ ہو سکا۔ 200 کے قریب چھوٹی بڑی گاڑیاں روانہ ہونے کی منتظر۔ قافلے میں ادویات، سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء ضروریہ کی گاڑیاں شامل۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی متاثر ہونے پر موٹر ویز مختلف سیکشن سے بند۔ موٹر وے M4 پر ملتان سے شام کوٹ تک انٹری بین، M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ پنجاب میں گزشتہ روز کی بارش نے خشک سردی کا خاتمہ کر دیا۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت برقرار۔ سکردو میں پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ سری نگر اور کوئٹہ میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ۔ امریکہ کی جنوبی ریاستیں ایک اور برفانی طوفان کی زد میں آ گئیں۔ جارجیا، شمالی کیرولائنا سمیت متعدد ریاستوں میں معمولات زندگی مفلوج۔ ریاست ٹیکسس میں 1 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ۔ سڑکوں اور ریلوے کا نظام متاثر، 3000 پروازیں بھی منسوخ ہو چکیں۔ 70,000 سے زائد شہری بجلی سے محروم۔ ادھر برطانیہ کے کئی علاقوں میں شدید سردی کا راج، سرد ترین رات کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شمالی اسکاٹ لینڈ کے علاقے ہیملٹ میں درجہ حرارت -19 ڈگری تک گر گیا۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ قابو میں نہ آ سکی۔ ہر طرف تباہی و بربادی، ہولناک آگ کے باعث اموات 11 ہو گئیں، 13 افراد لاپتہ، 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں جل کر راکھ۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 39,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کچھ نہیں بچا۔ متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ 2 لاکھ کے قریب آبادی انخلا کر چکی۔ غمزدہ متاثرین بے بسی کی تصویر۔ آگ کے پھیلاؤ کے باعث ایک بار ہجرت کرنے والی اگلی منزل چھوڑنے پر بھی مجبور۔ سوشل میڈیا پر متاثرین کی مدد کے ٹرینڈز بننے لگے۔ لاس اینجلس کا پانی بھی پینے کے قابل نہ رہا۔ ایران کا بھرپور فوجی طاقت کا مظاہرہ، دفاعی نظام کو جانچنے کے لیے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل فائر۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی کا زیر زمین میزائل اڈے کا دورہ۔ اسرائیل اور امریکہ کو دھمکی دے دی، کہا اسرائیل ایران کے بارے میں کوئی غلط اندازہ نہ لگائے۔ ایران کو نشانہ بنایا گیا تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ ایرانی فوج تیار ہے، خطے میں تمام امریکی مفادات ایران کے نشانے پر ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف کیسز کی تحقیقات کرنے والا سرکاری وکیل مستعفی۔ امریکی محکمہ انصاف کے خصوصی وکیل جیک سمتھ نے انتخابی بغاوت اور خفیہ دستاویزات کی تحقیقات کی تھیں۔ 2 جلدوں پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ کے سپرد۔ ٹرمپ کے صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد عدالت نے دونوں کیسز خارج کر دیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا قومی سلامتی کے حوالے سے رپورٹ کا حصہ عام نہیں کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے معزول صدر یون سک یول کی گرفتاری معمہ بن گئی۔ دارالحکومت میں یون سک یول کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے۔ معزول صدر کے حامیوں کا مواخذے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ۔ 1000 پولیس اہلکاروں کو معزول صدر کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا۔ معزول صدر یون سک یول کو مارشل لاء لگانے پر بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے۔ لڑکیوں کو تعلیم نہ دلوانا روشن مستقبل سے محروم کرنا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب۔ تعلیم کا حصول ہر معاشرے کا بنیادی حق ہے۔ مشترکہ اقدامات کر کے لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہوگا۔ تعلیم میں نسواں پر زیادہ وسائل لگانا ہوں گے۔ شہباز شریف نے پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہونے کا اعتراف کیا۔ ساتھ کہا 1/4 سے بھی کم خواتین پڑھی لکھی ہیں۔ شہباز شریف نے پاکستانی خواتین کو بہادر اور ہونہار قرار دیا۔ فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، مریم نواز، ملالہ یوسفزئی اور عرفہ کریم کی مثال بھی دی۔ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم کی مسلم ممالک کے وزرائے تعلیم سے ملاقات۔
वफाक सिंध के साथ हमेशा सोतेला सलूक करता है, मुख्तलिफ बहाने बनाकर सूबे का हक नहीं दिया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वसाइल की कमी के बायस मजबूरन मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निकालते हैं। अवाम का मुफाद तरजीह है, कोई काम दोस्ती यारी में नहीं होता। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहती। 3 नस्लों से कराची और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल से भी पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड्स आसिफ जरदारी ने दिए। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को पानी के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलीर एक्सप्रेस वे कयूमाबाद से शाह फैसल तक फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। मलीर एक्सप्रेस वे का नाम शाहराह भुट्टो रख दिया गया। बिलावल भुट्टो गाड़ी ड्राइव करके शाहराह का जायजा भी लिया, 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। बानी पीटीआई की तखरीबी कार्रवाइयों के बावजूद मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। जिसने भी बानी पीटीआई को पैगाम दिया उसकी समझ में कमी है। बानी पीटीआई को रिहा करना हुकूमत नहीं अदालत का काम है। हुकूमत की कोशिश है हर तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, मगर दूसरी जानिब से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी पीटीआई ने बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। चीज़ें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का रद्द अमल। कहा, हमने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया, ताना नहीं देना चाहते, मगर हुकूमती कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की कमिटमेंट क्यों पूरी नहीं की। हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही किसी से डरे हुए हैं। 2 मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने बताया कि उमर अयूब ने स्पीकर से राबते की कोशिश की, मगर राबता नहीं हो सका। हमारी मुज़ाकराती कमेटी पीर को तीसरे इजलास के लिए तैयार है। तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन ना बनने से मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहा, इनकी शिकायत अपने सियासतदानों से है जो अपने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत, आइन और रसूलों पर समझौता कर लेते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना अलग बात है और जायज़ नाजायज़ होना अलग बात। मौलाना फजलुर रहमान ने मईशत की बेहतरी से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिर्फ इशारिये मिल रहे हैं, आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का एतराफ़। लाहौर में थिंक फेस्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे मुल्क में 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते, और जो लोग टैक्स नेट में पूरे उतरते हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। 2 ट्रिलियन रुपए का टैक्स गैप है। सूबों और वफाक को टैक्स निज़ाम में मज़ीद रिफॉर्म्स करना होंगी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, तमाम सूबों के गवर्नर्स की शिरकत। कामरान टेसोरी ने कहा, आइन आवाम के लिए है, इख्तियारात आवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ निकात पर इतफाक हुआ है जो सदर और वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, इलेक्शन से पहले मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पर था, जिसे बचाने के लिए मजबूरी में हुकूमती इत्तेहाद किया। पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्क के लिए आगे बढ़ रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का KP के आवाम के लिए किरदार अदा करने का आज़म। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। पारा शनार में भी अमन के लिए वफाक को मुदाखलत करना पड़ी। सिंध में सरकारी खजाने के निगहबानों ने खुद ही 5 अरब रुपए से जायद की डकैती करा दी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस कंबर शहदाद कोर्ट में ट्रेजरी अफसरान की करप्शन बेनकाब। दिगर अफसरान से मिली भगत करके छोटे मुलाजमीन के नाम जाली बिल बनाकर अकाउंट से रकम निकाल ली। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है सारा मामला आवाम के सामने ले आया। कोयटा में पानी की किल्लत पर काबू पाने की मांगी। डैम मंसूबे की लागत दुगनी होने का इंकशाफ। मुशर्रफ दौर में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट ताहाल न बना। लागत 9 अरब से 18 अरब रुपए तक जा पहुंची। 92 न्यूज़ ने मुल्तान के महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 14 करोड़ की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया।
नींद की कमी जानलेवा अमराज के खतरे में इजाफे का सबब। नींद पूरी न होने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और फॉलेट जैसी बीमारियां होने का खतरा। तहकीक के मुताबिक नींद में कमी का ताल्लुक बेचैनी और डिप्रेशन के साथ भी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रात को कम से कम 5 से 6 घंटे नींद जरूरी है।